बंधु माने उत्सवर ढोल आपणक द्वारे बाजिबाकु जाउछि। आपणकर हृदय स्पर्शी इच्छा पूरण हेबाकु जाउछि। आपण जहा पई आकांक्षा करिथिले ताहा शेषरे आपणक पाखकु आसुछि एवं एहाकु घटिबारु केही भी रोकी पारिबे नाही। आगामी 3 रु 5 दिन मध्यरे 3टी प्रमुख घटना आपणक भाग्यको परिवर्तन करिबाकु प्रस्तुत। आपण बहुदिन धरी चाहुथिबा समस्त जिनिस पाइबाकु जाउछंती। बंधु माने दयाकरी एही संपूर्ण कार्यक्रम देखंतु। आपण पूर्वरु एही 3टी घटना सूचाई 5टी प्रमुख संकेत पाई सारिछंती। जदिओ आपण सेगुडीको अणदेखा करिथिबे। आपण हेउछंती सबुठारु बुद्धिमान एवं सकारात्मक राशि। आपण अन्य समस्त राशिरु गुण पाइछंती। आपण ज्ञानी, बुद्धिमान एवं ईश्वरंकर निकटतर। प्रकृतरे आपण हेउछंती ईश्वरंकर एक प्रिय राशि। तो बंधु माने खूब शीघ्र आपणकर भाग्य भलो हेबाकु जाउछि। आपणकर कुंडली रे राहु एपरी जिनिस आनिबाकु प्रस्तुत जहा पूर्वरु केबे घटी नथिला। एही समय रे आपणको आर्थिक संबंध रे मध्य सठिक पथ प्रदर्शन हेबो। जदिओ आपण अत्यंत दारिद्र्य, दुख, ऋण किंबा दुर्खर पर्याय दे गति करूछंती किंबा जदि आपणकर कार्य गुड़िक संपूर्ण हेउ नाही, चिंता करंतु नाही। केवल एही कार्यक्रम देखंतु एवं जिनिस गुड़िक ठीक हेबा आरंभ हेबो। आपण पूर्वरु ही आपणकर आगामी सौभाग्यर 5टी प्रमुख संकेत पाई सारिछंती। जदिओ आपण सेगुडीको हराइछंती, आमे सेगुडीको प्रकाश करिबाकु जाउछु। प्रथमे देखंतु जे आपण एही संकेत गुडीको अनुभव करिछंती कि नाही। आमे निश्चित जे आपण समस्त 5टीर सम्मुखीन होइछंती। एहा परे आमे 5टी प्रमुख भविष्यवाणी एवं 3टी घटना शेयर करिबु जहा आपणकर समृद्धि को खोलिब। बंधु माने प्रथमे गत 24 रु 48 घंटा मध्यरे आपण जो संकेत गुड़िक पाइछंती ताहाकु भलो भाबे पर्यवेक्षण करंतु। तापरे आमे आगकु बढ़िबा। देवता मानकर आशीर्वाद द्वारा एही सुजोग आपणक पाखकु आपे आपे आसीछि। एहाको हाथ छड़ा हेबाकु दियंतु नाही। गत 24 घंटा मध्यरे आपण जो प्रथम संकेत देखिछंती ताहा विचार करंतु। आपणक मनरे एक अद्भुत अस्थिरता किंबा चिंता किछि हजि जाइछि बोली एक अनुभव। आपण हुएत शून्यतार भावना किंबा परिवर्तनर आवश्यकता अनुभव करिथिबे। अन्य शब्दरे गत 24 किंबा 48 घंटा मध्यरे कोनोसी समय आपण आपणक जीवन रे एक शून्यता अनुभव करिथिले। एक अनुभव जे किछि परिवर्तन हेबा आवश्यक किंबा एक अभाव किंबा शून्यता थिला। आपण एही प्रतिकारर किछि अनुभव करिथिले। श्वासरुद्धतार एक अद्भुत भावना जहा मानसिक अस्थिरता को नेइथिला। तथापि एही मानसिक अस्थिरता एपरि नथिला जहा आपणक काम को बंद करिथाय किंबा आपणको कष्ट देई थाए, बरं एहा एक प्रकारर मंथनर थिला। एक अभ्यंतरीण मंथन, आपणकर मन एवं आपणकर जीवनर चिंताधारार मंथन। आपण बहुत सह्य करिछंती। आपण महान दुख देखिछंती एवं लोकंक प्रकृत रंग देखिछंती। जो लोक मानक पई आपण बहुत किछि करिथिले, एपरिकी आपणक निजर सुख एवं मंगल को बलिदान देइथिले। आपण सेमानकु परिवर्तन हेउथबा देखिथिले एवं ए सब मध्यरे जेतेबेले सेमाने आपणको आघात देइथिले सेतेबेले आपण अनुभव करिथिबा जंत्रणा को प्रकृतरे बुझिबा पई केहि नथिले। वर्तमान ब्रह्मांड चाहूछि जे आपण निजको प्रस्तुत करंतु नूतन चैलेंज पाई, प्रमुख परिवर्तन पाई एवं आगको बढ़िबा पाई। तथापि एसबु मध्यरे एही दुनियार प्रकृत स्वरूप को मने रखंतु। लोक माने किपरि आपणको व्यवहार करंती एवं तापरे आपणको दूरेई दियंती। से माने किपरि निजर स्वार्थ पूरण करिबा पाई संपर्क गठन करंती एवं सेमानंकर उद्देश्य पूरण हेबा मात्रे संपर्क छिन्न
ପୂରଣ କରନ୍ତି, ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଡାକରାର ଉତ୍ତର ଦେବା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେବଳ ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଗତ 2 କିମ୍ବା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହି ଅଶାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅସ୍ଥିରତାର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ଶକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନ ଏହି ଉତ୍ଥାନକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସଚୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ କି? ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ହୁଏତ 2, 4 କିମ୍ବା 5 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ 11 ସଂଖ୍ୟା ଦେଖନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ 36, 61, 111 କିମ୍ବା 108 ଦେଖନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କୋଡ୍। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବାରମ୍ବାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। 11 ସଂଖ୍ୟା ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିନ୍ଦୁକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଯେତେବେଳେ କି 369 ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କୋଡ୍ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହେଁ 1 11, 11ଟା 1, 11ଟା 11, 3ଟା 3, 3ଟା 6 କିମ୍ବା 3ଟା 9 ଦେଖି ଚମତ୍କୃତ ହେବା, କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିର ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମ ଦେଖିବା। ସେହି ସଂଖ୍ୟା ବିବରଣ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ, ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଯାହାଙ୍କ ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ପଚାରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ସବୁଠି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖୁଛି। କେତେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଣିତଜ୍ଞ ରାମାନୁଜନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଟିଳ ଗାଣିତିକ ଗଣନା ଏବଂ ସମୀକରଣ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେହିପରି କିଛି ଲୋକ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖନ୍ତି। ଆପଣ ହୁଏତ ଏହାକୁ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଏହାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିନଥିଲେ। ହୁଏତ ଏହାକୁ କେବଳ ସଂଯୋଗ ବୋଲି କହିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଏ, ଏହା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହାର ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଲୀଳା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆବୃତ୍ତି ବହନ କରେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ପରମ୍ପରାରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ଏକ ଧାରଣା। ଏହା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ମାଳା ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ କାହିଁକି 108 ମାଳା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, 109 କିମ୍ବା 107 କାହିଁକି ନୁହେଁ? କାରଣ କ୍ରମ 9 ସଂଖ୍ୟାର ଆବୃତ୍ତି ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦିନସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକ ଗୁପ୍ତ ସଂକେତ। ଏକ ସଂକେତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏପରି ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଯାହା କାମ କରୁନାହିଁ। ସମନ୍ୱୟ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ମୂଳତଃ ଏହା ଏକ ଆଲାର୍ମ ସିଷ୍ଟମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟତା କିମ୍ବା ଅଭାବ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରାଏ, ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି 9 ନମ୍ବର ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ, ବରଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମଯତ୍ନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭାବନା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣ 4 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ 2 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ହୃଦୟକୁ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ 1 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେହିଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ରହିଛି। ଏହି କୋଡ୍ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସହଜରେ 2 ଘଣ୍ଟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂରଣ କରିପାରିବ, କାରଣ ବିଷୟଟି ଏତେ ଗଭୀର। ତଥାପି ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସଂକେତ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧକମାନେ ସାଧନାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକେତ କିମ୍ବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରୁ। ବିଶେଷ ସାଂଖ୍ୟିକ କ୍ରମ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦିବ୍ୟ ମାତାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 3 ଏବଂ 6, ବିଶେଷତଃ 36। ଏହି କ୍ରମ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକ ସଂକେତ, ଦିବ୍ୟ ମାତାଙ୍କର ଏକ ସଂକେତ। କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେହି ଗ୍ରହର ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ତୃତୀୟ ଘଟଣାଟି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଦିବ୍ୟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପଥରେ କାହିଁକି ରଖିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଏକ ସାଂଖ୍ୟିକ ଘଟଣା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ ନିଜକୁ ବାରମ୍ବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅତୀତ ଘଟଣା, ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ପାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଦୋଷ, ହୀନମନ୍ୟତା କିମ୍ବା ଅନୁତାପର ଭାବନା, ନକାରାତ୍ମକତାର ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ଆପଣ କାହିଁକି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଲେ କିମ୍ବା ଏକ ସହଭାଗିତା କିମ୍ବା ବିବାହ କଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ମୂଳତଃ ଅନୁତାପର ଭାବନା ଏକ ପ୍ରକାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶୂନ୍ୟତା କିମ୍ବା ଆବିର୍ଭାବ ହେବ। ଅନୁତାପ ଏବଂ ଦୋଷର ଭାବନା ସହିତ ସେହି ଅତୀତର ଘଟଣା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପତନର କାରଣ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଏଥିପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏପରି କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତର ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ କିପରି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ମାନସିକ ବୋଝ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂତନ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ବାରମ୍ବାର ଆବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ କିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନା କରିଦେଲେ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହା ଘର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଉ, କାହାକୁ ଭେଟିବା, ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟକୁ ଋଣ ଦେବା, ଆପଣ ହଠାତ୍ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକ ସଂକେତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଉଛି, କାରଣ କିଛି ଖରାପ, ଅଶୁଭ କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ଅନ୍ୟଥା ଘଟିଥାଇପାରେ। ଆପଣ ହୁଏତ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱର କିମ୍ବା ଦେବତାମାନେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସେମାନେ ହିଁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏପରି ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନେଲେ? ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ତେବେ ଆପଣ କାହିଁକି ମନା କଲେ? ଏହା ଘଟିଥିଲା
କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଅଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତାପରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ କିମ୍ବା ବିନା କାରଣରେ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା। ଆପଣ ଏକ ଗଭୀର ଶାନ୍ତ ସ୍ରୋତ ଅନୁଭବ କଲେ। ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଶୀତଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା। ହଠାତ୍ ଏକ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ହାଲୁକା ଅନୁଭବ ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିଲେ ବୋଲି ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସୁଖଦ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଏହା ଘଟିଥିଲା? ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଶେଷ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। କ'ଣ ଏପରି କିଛି ଘଟିଛି ଯେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାର ଏକ ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ଯେପରି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ କି ଆପଣ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର କେବେ ବି ଦୂରରେ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ଭୁଲ ପଥ ବାଛୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ବାଧା ଦେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ନିକଟତରତା ଅନୁଭବ କଲେ। ତ ଏବେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଏହି 6ଟି ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି? ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଗ୍ରହ ଗୋଚର ଉପରେ ଆଧାର କରି ଭବିଷ୍ୟତର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଘଟିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲୁ, ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଗୁରୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିର ଏକ ଅସାଧାରଣ ସ୍ତର ବିକଶିତ ହେବ। ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏକ୍ସରେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କଥା କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ କଥାର ମୂଳ କାରଣ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ କଥିତ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରୀହ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ବିଶ୍ୱକୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେହି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗେ ଏବଂ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରେ, ତେବେ ସବୁ କିଛି ଖୁସିରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ। ଯେ କେହି ଟଙ୍କା ମାଗେ, ଯାହା ପାଖରେ ଏହା ଅଛି ସେ ତାହା ଦିଏ। ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୁଏ, ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ କେବଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଏ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଧାର ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ କେବଳ ତାହା ଫେରାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ତିକ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ତିକ୍ତତାର କାରଣ ହେଲା। ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ କାରଣ ଆପଣ ସରଳତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଲୋକର ଗତି ଯୋଗୁଁ ଦୁନିଆ ସରଳ ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସରଳ ରେଖାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପଥରେ ଗତି କରେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି